Let us see exercise 1.3, fifth Roman. Up to fourth Roman we have completed. See the fifth Roman. Write the following numbers in international system. Okay, they given for you ఇండియన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇండియన్ సిస్టంలో ఇచ్చాడండి, మనం ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో రాయాలి. ఫస్ట్ ఆ నెంబర్ ఏదో చూద్దాం. $29 crores. ఓకేనా, 29 crores 35 lakhs 46,753. ఓకేనా, 753. Let us see. So 29 crores are they given for you Indian system. ఓకేనా, మనకి ఇండియన్ సిస్టంలో ఇచ్చాడండి, మనం దాన్ని ఆ నెంబర్ని రాసేసి దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో రాద్దాం. ఓకేనా, 29 crores 35 lakhs 46,753. ఓకేనా, 753. ఓకేనా, హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఇస్ దేర్? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో 9. సో ఇది మనకి ఇక్కడ క్రోడ్స్లో ఉందండి. సో మనం ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. పుట్ ద కామా. సో దిస్ ఈజ్ వన్స్, thousands, this is million. So 293 million. $293 million. 546,000. 753. So see the second one. 1,000 crores 99 lakhs and 43. So how can you write 1,000 crores 1,000 crores 1,000 only 1,000 crores 99 lakhs 99 lakhs into 43. 99 lakhs. So thousands అనేది జీరో అయిపోతుంది. ఓకేనా, thousands will become zeros. So hundreds కూడా zeros అయిపోతుంది. So they given for you 43. So 43. ఓకేనా, crores ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ lakhs ఇచ్చాడు, thousands there is no thousands, there is no hundreds, they given for you tens and units. Okay, so you want to write in international form, so put the comma. 3 3 3 3 1 2 2 3. So ones, thousands, millions, billions. So 10 billions 9 millions 900,000 and 43. Okay, now 43. So I will write
10 billion 9,900,000 900,000 and 43. So like that you want to write down. See the next question, sixth one. Write the following number in Indian system. So they given for you in international system. International system లో ఇచ్చారండి, మీరు దాన్ని ఇండియన్ సిస్టంలో రాయాలి. See the question. 9,024,050,000 and 72 and 72. See. So 9,024,000, sorry, 9,024,050,072. 50,072. Okay, now you want to write on Indian system. See, so given for you international system, you want to write on Indian system. Indian system lo raalandi. So 90,240,500,72 3 4 5 6 7 8 9 10. So put the comma 3 2 2. So that's okay now. Ones, thousands, lakhs. So this is crores. So 902 crores, 40 lakhs, 50,000 and 50,072. So like that you want to write down. 902 crores, so 50,000 and 72. See here, 902 crores, okay now, 40 lakhs, 50,000 and 72. So like that you want to write down. See the second one. So 700 billion 6 millions 4,705. So second question.
700 billion. 700 billion. 700 billion. 6 millions. మిలియన్స్ కి హండ్రెడ్స్ 3 డిజిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 3 డిజిట్స్ లో 2 డిజిట్స్ అనేవి ఆబ్సెంట్ అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ 6 మిలియన్స్ అన్నట్టు, సో ఆ 2 డిజిట్స్ కూడా మనం తీసుకోవాల్సింది. నెక్స్ట్ థౌజండ్స్ లో కూడా మనకి 3 ఉంటాయి. సో ది గివెన్ ఫర్ యూ ఓన్లీ 1, అది కూడా యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఇచ్చాడు. సో 4000, సో వాంట్ టు పుట్ ద 2 zeros. సో 710 space కూడా ఇవ్వలేదు, 705. సో 705. సో దట్ ఈస్ 700 billion, 6 million, 4,000, 4,705. 4,705. So we want to write down in Indian system. So that is the number 2. So that is, so crores అనేది అది lakhs లో కూడా ఉంటుందండి, ఓకేనా, అప్ టు lakhs ఉంటుంది. సో వన్స్, thousands, lakhs, crores. సో 70,000 crores, ఓకేనా, 70,000 crores, 60 lakhs, 4,705. So I will write in Indian system 70,000, 70,000 crores, 70,000 crores, 60 lakhs, 4,000 and 4,700. So like that you want to write down a given for you international system, you want to write down in Indian system. So let us see the 1.3 completed. See the next in 1.5 అనేసి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఇచ్చారండి, 1 box they given. See that one. సో అక్కడ ఏమని ఇచ్చారంటే మనకి నేమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్. సో రష్యా, కెనడా, అమెరికా, చైనా, బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా. నెక్స్ట్ ఏరియా ఇన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలమ్ ఈస్ ఇండియన్ సిస్టమ్. సో రష్యా యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంది స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో, నెక్స్ట్ అది ఇండియన్ సిస్టంలో, ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్, నెక్స్ట్ ఇండియన్ సిస్టంలో ఎంత ఉందో ఇచ్చాడు. అలాగే కెనడా, ఓకేనా, కెనడా సో ఫస్ట్ రష్యా, సో కంట్రీ అండి, ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్, ఇండియన్ సిస్టమ్. సో రష్యా అనేది
ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో ఎంత ఏరియాని ఆక్యుపై చేసింది, నెక్స్ట్ రష్యా ఇండియన్ సిస్టంలో ఎంత ఏరియాని ఆక్యుపై చేసిందో వాడు ఇచ్చాడండి. సో దట్ ఈస్ 17100 So the given value in international system means put the comma here 3. So this is ones, thousands, billion. So 17 billion 100,000 okay, 100,000 square kilometers or it will be written as kilometer square. Okay, ఎలా రాసినా కూడా కరెక్ట్ అండి. స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అని రాసినా ఒకటే, కిలోమీటర్ ఓకేనా, కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అని రాసినా కూడా కరెక్టే. కిలోమీటర్ పవర్ 2 అని ఓకేనా, అలానే ఉంది. కిలోమీటర్ పర్ అని కాదు, స్క్వేర్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అని కూడా పెట్టచ్చు. ఓకేనా, దిస్ టూ ఆర్ సేమ్. సో దే గివెన్ ఫర్ యూ ఇండియన్ సిస్టమ్. In Indian system 71700 so comma. So in Indian system 1 lakh ones, thousands, lakhs, crores. Okay na, 5 6 7 so crores. So 1 crore okay na, 1 crore 71 lakhs స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉందండి ఆ రష్యా అనే ఆ కంట్రీ యొక్క ఏరియా. ఓకేనా, స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మీన్స్ ఏమని చెప్పొచ్చు, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ తీసుకున్నారు. ఓకేనా, సో మనం ఏరియాని మెజర్ చేసేటప్పుడు లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్, సో ఆ 2 మెజర్మెంట్స్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, లెంత్ బ్రెడ్త్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఒక అమౌంట్ అనేది వస్తుంది. సో ఆ ప్రోడక్ట్లో మీటర్ ఇంటూ మీటర్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే మీటర్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ కూడా అంతే, కిలోమీటర్ని ప్రోడక్ట్ చేసి ఉంటారు. Length is equal to some kilometers, breadth is equal to some kilometers. So it will become kilometer square. Okay now. So like that. So some more concepts given. So in our India, 7th place is there. So in our India, 7th place. Okay now. 7th place lo manam unnamandi Varadulo. So that is 329. 1 2 3 4 okay na, 329 1 2 3 4 4 zeros hai kada. Okay, so 3. So in international system we will call it as 3 billion. Okay na, not billion, million, m. Okay na, ones, thousands, millions. Okay na, m. 3,290,000 square kilometers is there. Okay, our country, మన యొక్క కంట్రీ యొక్క ఏరియా ఇంత స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో ఉంది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో. సో ఇన్ ఇండియన్ సిస్టమ్ we will call it as 2. So 32 lakhs 90,000 square kilometers. Okay, 32 lakhs 90,000 square kilometers we will call it as square kilometers or kilometer square అని చెప్పొచ్చండి. So that is the area to measure. So next of all see the exercise 1.4. Exercise 1.4. So in the world, our India occupied 7th place. Okay, in the area wise we will see means. So first is Russia. Okay, now first is Russia. So see the exercise 1.4. Exercise 1.4. So write some daily life situations where we can use large number. Okay, now మనం మెజర్మెంట్స్ ఏమేమి మెజర్మెంట్స్ పడతామో మనం చూద్దామండి ఒకసారి. See, first question in 1.4, first question, exercise 1.4, write some daily life situations where we can use large number. Okay, see one measurements,
cubic second and TMC. Cubic second and TMC. So water flow. Okay, water flow ni. So first of all, see, we will call it as cubic second. So cubic feet per second. Okay, cubic feet per second. So ఒక సెకండ్కి ఎన్ని క్యూబిక్స్ ఆఫ్ ఫీట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో అవుతుందో చెప్పడానికి క్యూబిక్ ఫీట్ అని పిలుస్తామండి, మెజర్ చేస్తాం. సో వాటర్ని మెజర్ చేసే టూ, ఓకేనా, ఏంటంటే క్యూబిక్ సెకండ్ టీఎంసీస్లలో కొలుస్తాం. సో మనం మనం ఇళ్ళలో వాటిని అయితే లీటర్స్లో చెప్తామండి. సో ఇన్ రివర్స్, సో డ్యామ్స్, ఆ డ్యామ్స్లో ఉండే వాటర్ అంతా మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే క్యూబిక్ సెకండ్ అండ్ టీఎంసీస్లో మనం మెజర్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనకి డ్యామ్స్లలో కానీ ప్రాజెక్ట్స్లలో ఉండే వాటర్ని కానీ మనం చాలా వాటర్ ఉంటుంది కానీ దానికి ఇలా మెజర్ చేస్తారండి. సో క్యూబిక్ సెకండ్. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యూబిక్ సెకండ్? మీన్స్ క్యూబిక్ ఫీట్ పర్ సెకండ్. అంటే ఒక సెకండ్కి, ఓకే, 1 సెకండ్కి క్యూబిక్ ఫీట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో అవుతుందన్నమాట. అంటే ఒక సెకండ్ ఇట్లా ఒక సెకండ్కి ఎంత వాటర్ ఫ్లో అవుతుందంటే క్యూబిక్ ఫీట్ అంటే లెంత్, బ్రెడ్త్, హైట్. లెంత్ ఉండాలి, బ్రెడ్త్ ఉండాలి, హైట్ కూడా. సో ఈ మూడు కంపల్సరీ 1 ఫీట్ ఉంటుంది. సో 1 ఫీట్ అంటే సో 2.5 సెంటీమీటర్స్ లైక్ దట్. సో ఇంత హైట్లో, ఓకేనా, ఇంత లెంత్తో, ఇంత బ్రెడ్త్తో, సో ఈ 3 మెజర్మెంట్స్తో ఆ వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుందంట పర్ సెకండ్కి. ఓకేనా, అది దాని మీనింగ్. క్యూబిక్ సెకండ్ అంటే కదా అంత ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ జరుగుతుందని. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టీఎంసీ. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టీఎంసీ? సో 1000 మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్. ఓకేనా, 1000 మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్ అంటే 1000 మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్. దాని గురించి తర్వాత చెప్తానండి. సో ఫస్ట్ క్యూబిక్ సెకండ్స్. సో క్యూబిక్ సెకండ్స్ అనేది మనము లీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే, క్యూబిక్ సెకండ్ అనేది మనం లీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాము. సో మనకి అది అర్థం కావడం లేదు కాబట్టి మన ఇంట్లో వాటర్ని లీటర్స్లో చెప్తాం కదా. సో అలా క్యూబిక్ సెకండ్ని లీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 28.3 లీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా, దాని మీనింగ్ ఏమంటే 1 క్యూబిక్ సెకండ్లో ఎంత వాటర్ ఫ్లో అవుతుందని చెప్తామంటే రివర్లో, ఓకేనా, రివర్స్లలో, డ్యామ్స్లలో 28 లీటర్స్. ఓకేనా, అప్రాక్సిమేట్లీ 29 అనుకున్నాం, లేకుంటే 28.3 లీటర్స్ అనేది పర్ సెకండ్ కండి, నాట్ మినిట్, ఫర్ అవర్. ఒక సెకండ్కి ఎంత ఫ్లో అవుతుందంటే వాటర్ 28 లీటర్స్ పర్ సెకండ్. దాని మీనింగ్ మనం లీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసి. నెక్స్ట్ టీఎంసీ అంటే చూద్దాం. టీఎంసీ కూడా వాటర్ యొక్క ఫ్లోని చెప్పేదేనండి. సో 1000 మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్స్ అంటే దీనికి 1000 టైమ్స్ అనమాట. ఈ క్యూబిక్ సెకండ్కి 1000 టైమ్స్ అనే కదా. చూడండి, క్యూబిక్ సెకండ్స్కి 1000 మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్స్తో ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అది 1 టీఎంసీ అంటే. సో 1000 మిలియన్ క్యూబిక్, ఓకేనా, క్యూబిక్ ఫీట్. సో 1 టీఎంసీ ఒకవేళ 1 క్యూబిక్ సెకండ్స్ తీసుకుంటే కనుక ఇంత ఫ్లో జరుగుతుంది. 1 క్యూబిక్ సెకండ్స్లో ఎంత వాటర్ ఫ్లో అవుతుందంటే ఏమని చెప్పగలము? 28.3 లీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని చెప్పగలం. సో అలాగే 1 టీఎంసీలో ఒక్క సెకండ్కి ఎంత వాటర్ ఫ్లో అవుతుందో మనం చెప్తాం. సో 1 టీఎంసీస్లో ఎంత వాటర్ ఫ్లో అవుతుందంటే, ఓకేనా, సో 1 టీఎంసీ అనే స్టోరేజ్, ఓకే, 1 టీఎంసీ మనము డ్యామ్స్లలో, రిజర్వాయర్స్లలో ఎంత వాటర్ ఉందని చెప్తే కానీ అక్కడ ఇంజనీర్స్, ఓకేనా, అక్కడ ఇంజనీర్స్ ఎలా చెప్తారండి? సో వాటర్ ఎంత ఉందంటే డ్యామ్లో 1 టీఎంసీస్ ఉంది, 1 టీఎంసీ ఉంది సార్ అని చెప్తారనమాట. సో అంటే 1 టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ అక్కడ స్టోర్ అయ్యిందని. అట్లా 2 టీఎంసీస్, 3 టీఎంసీస్ వాటర్ స్టోర్ అయ్యింది సార్ అని చెప్తారంట. ఎక్కువ వాటర్ ఉంటే మనం ఏమని చెప్తాం? డ్యామ్స్ని మనము ఆ గేట్స్ని చెక్ చేసి వాటర్ని వదిలేయమని చెప్తారు కదా. సో ఎంత వాటర్ని వదలాలని చెప్పాలన్నా కూడా వాళ్ళు ఇలాగే చెప్తారు. క్యూబిక్ సెకండ్స్లో కానీ టీఎంసీస్లో కానీ ఇంత టీఎంసీస్ ఆఫ్ వాటర్ని రిలీజ్ చేశాను, ఓకేనా, ఇంత టీఎంసీస్ ఆఫ్ వాటర్ని ఈరోజు రిలీజ్ చేశాను, ఓకేనా, అలా చెప్తారు. ఎంత స్టోర్ అయిందని చెప్పడానికి కూడా అదేనండి. సో ఇన్ని వాటర్ మనకు మన డ్యామ్లో స్టోర్ అయిందండి, ఓకేనా.
10 టీఎంసీ వాటర్ మనం స్టోర్ అయిందని అలా చెప్పచ్చు అనమాట. సో ఆ వాటర్ని మనం ఎలా చెప్తామంటే టీఎంసీస్లో చెప్తాం. సి 1 టీఎంసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని లీటర్స్ అని చెప్పచ్చు అంటే ఓకే ఎన్ని లీటర్స్ స్టోర్ అయిందని చెప్పచ్చు అంటే కదా విల్ పుట్ ద కామా 3 2 ఓకేనా వన్స్ థౌజండ్స్ లాక్స్ క్రోడ్స్. సో 28,360 సారీ 28,000 not 28,000 2,831 okay not 28,000 2,831 okay 31 crores 60 lakhs లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఉండేదాన్ని 1 టీఎంసీ అని చెప్తామండి. అర్థమైందండి. సో ఇక్కడ వాటర్ ఇప్పుడు మనకు దగ్గరలో ఎక్కడైనా 1 టీఎంసీ వాటర్ ఉందని చెప్పాము అనుకోండి. సో దాన్ని లీటర్స్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే లైక్ దిస్ 1 టీఎంసీ అనేది హౌ మెనీ లీటర్స్ అని అడిగితే కనుక ఇలా చెప్పాలండి. 1 క్యూబిక్ సెకండ్ అనేది ఎన్ని లీటర్స్ అంటే కనుక మనం చెప్పగలం 28.3 లీటర్స్ ఓకే పర్ సెకండ్ లీటర్స్ అని చెప్పచ్చు. సో 1 టీఎంసీ అంటే ఎలా చెప్పచ్చు అండి 2,831 crores 60 lakhs ఆఫ్ లీటర్స్ అని చెప్పాలండి 1 టీఎంసీ అంటే. సో అదే మన బిలియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో చెప్పేటంటే బిలియన్స్. సో 9 letters before we want to put the point. So it will become on the 3 before. So 28.316 బిలియన్స్ ఆఫ్ లీటర్స్ అని చెప్పచ్చు ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో 1 టీఎంసీ అంటే కనుక 1 టీఎంసీ. సో మనం క్రోడ్స్లో అయితే అలా చెప్తాం. సో 1 టీఎంసీ ఆఫ్ ఇండియన్ సిస్టంలో అయితే కనుక 2,831 crores ఆఫ్ లీటర్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఓకేనా 2,831.6 పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అయితే కనుక 2,831.6 crores ఆఫ్ లీటర్స్ అని చెప్పచ్చు 1 టీఎంసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే అండర్స్టూడ్. So next we will see weight. Okay now, how to measure the weight of the products from our daily life. Okay now, food grains kan తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామో చూద్దాం. See how to measure the weight in our daily life. So while we are going to any shop, so we will purchase one wheat okay na wheat గాని ఏదైనా కొన్నప్పుడు రైస్ కానీ కొన్నప్పుడు మనం ఎలా చెప్తామండి ఇన్ని కేజీస్ ఓకేనా 2 kgs ఆఫ్ రైస్ గివ్ మీ దట్ 2 kgs ఆఫ్ రైస్ అని చెప్తాం కదా. సో లైక్ దట్ సో మనం దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకున్నామండి గ్రామ్స్. సో 200 grams 300 grams so 500 grams so 500 grams అంటే 500 grams సో అలా గ్రామ్స్లో అడుగుతాం లేదంటే కేజీస్ we will see the kgs. So 500 grams is equal to half kg okay 500 grams is equal to half kg 500 గ్రామ్స్ని హాఫ్ కేజీగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో 1000 గ్రామ్స్ని మనం 1 కేజీగా తీసుకుంటామండి 1000 గ్రామ్స్ని 1 కేజీగా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 1 క్వింటాల్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ కేజీస్ 100 కేజీస్ ఓకేనా 1 క్వింటాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 కేజీస్. ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ టోటల్ యాజ్ కేజీస్. 1 క్వింటాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 కేజీస్. నెక్స్ట్ టన్ 1 టన్ సో లేదా మెట్రిక్ టన్ అని కూడా పిలిచొచ్చండి. సో 1 మెట్రిక్ టన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 కేజీస్ ఓకేనా 1000 కేజీలు ఉండే కిలోగ్రామ్స్ ఓకేనా 1000 కిలోగ్రామ్స్ ఉండే వెయిట్ని ఏమని పిలుస్తామంటే 1 టన్ ఓకేనా. లారీలలో కానీ వ్యాన్స్లలో కానీ ఓకేనా బిగ్ లారీస్లలో మనం చూస్తే అక్కడ వెయిట్ మొత్తం మనం ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే 1 టన్స్లలో మెజర్ చేస్తారు కేజీస్లలో కదండి. కేజీస్లలో అయితే లేట్ అయిపోతుంది. సో అందుకని టన్స్లలో మనం వెయిట్ అనేది చూస్తారు. సో 1 టన్ 1 మెట్రిక్ టన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 కేజీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 మెగా టన్ ఓకేనా 1 మెగా టన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
10 to the power of 9 kgs. 10 to the power of 9 అంటే ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయండి? 9 జీరోస్. ఓకేనా, 9 జీరోస్ వస్తాయి. సో 7, 8, 9. సో ఏమని చెప్పచ్చు అంటే 100 crores, 100 crores ఆఫ్ కేజీస్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో 7, 8, 9. సో 100 crores ఆఫ్ కేజీస్ అని చెప్పచ్చు. లేదంటే 10 to the power ఆఫ్ అంటే 1 తర్వాత 9 జీరోస్ ఉంటాయండి. అన్ని కేజీస్ని 1 మెగాటన్ అని పిలుస్తాం. 10 to the power ఆఫ్ 9 కేజీస్. నెక్స్ట్ 1 జిగాటన్. 1 జిగాటన్ అంటే కన్నా 10 to the power ఆఫ్ 12. 10 to the power ఆఫ్ 12 కేజీస్. 10 to the power ఆఫ్ 12 కేజీస్ అంటే ఎలా చెప్పచ్చు? 7, సో 1 lakh crores ఆఫ్ కేజీస్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, 10 to the power ఆఫ్ అంటే మనం 1 lakh కేజీస్, సారీ 1 lakh crores ఆఫ్ కేజీస్ అని చెప్పచ్చు అండి. సో 12 జీరోస్, 1 తర్వాత 12 జీరోస్ ఉంటే దాన్ని 1 జిగాటన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇదంతా కేజీస్కే కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో 10 to the power ఆఫ్ 12 కేజీ. 10 to the power ఆఫ్ 12 కేజీ మీన్స్ 10 to the power ఆఫ్ 12 మీన్స్ ఐ థింక్ 10,000. ఓకేనా, 10,000 crores ఆఫ్ కేజీస్ అని దాని మీనింగ్. సో ఇదైతే కన్నా 100 కేజీస్. సో 100 crores ఆఫ్ కేజీస్. ఓకేనా, 1000 కోట్లు, సారీ 100 కోట్లు, 100 కోట్ల కేజీని ఒక మెగా టన్ అని పిలుస్తాం. 10,000 కోట్ల కేజీని 1 జిగాటన్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా, 10,000 crores ఆఫ్ కేజీస్ ఈజ్ 1 జిగాబైట్. 100, ఓకేనా, 100 crores ఆఫ్ కేజీస్. ఓకేనా, 100 crores కేజీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మెగా టన్. 1 జిగాటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 crores kgs. Okay, 10,000 crores kgs. Like that, we will measure the weight, any weight. Let us see length. Okay, na length చూద్దాం. Length అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి? సో మిల్లీమీటర్, సెంటీమీటర్, మీటర్, కిలోమీటర్. ఓకేనా, మిల్లీమీటర్, సెంటీమీటర్, మీటర్, కిలోమీటర్. సో లెంత్ అనేది ఎలా మెజర్ చేస్తామో చూద్దాం. వన్ కిలోమీటర్. ఓకేనా, 1 కిలోమీటర్. ఒక కిలోమీటర్కి ఎన్ని మీటర్స్ అవుతుందండి? సో 1000 మీటర్స్ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా, 1000 మీటర్స్. సో నెక్స్ట్ 1 meter is equal to how many centimeters? 100 centimeters అని చెప్పచ్చు. సో 100 centimeters. నెక్స్ట్ 1 centimeter is equal to how many millimeters means 10 millimeters అని చెప్పచ్చు. ఓకే, లైక్ దట్. సో దే ఆల్సో గివెన్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో ఇంకా మనం మెజర్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో 1 millimeter. సో ఇప్పుడు కేజీస్ నుంచి నేను మీటర్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తాను. సో మీటర్స్ నుంచి కిలోమీటర్స్కి కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో 1 మీటర్. ఓకేనా, 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అని చెప్పచ్చు అండి? 1/1000. ఓకేనా, 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1000 కిలోమీటర్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మీటర్స్? 1 centimeter is equal to 1/100 centimeters. 1/100 centimeters. Next 1 millimeter is equal to how many centimeters? 1/10 centimeters. 1/10 centimeters. Like that we will measure the length. Okay, kilometers to meters take, meters నుంచి centimeters, centimeters నుంచి millimeters. So చూడండి, బిగ్ నుంచి స్మాల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రోడక్ట్,
బిగ్ నుంచి స్మాల్ నుంచి బిగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు డివిజన్లో ఉంటుంది మన మెజర్మెంట్స్. కిలోమీటర్స్ నుంచి మీటర్స్ అంటే ఏంది, కిలోమీటర్ అనేది బిగ్ వన్, సో మీటర్స్ అనేది స్మాల్ వన్. సో బిగ్ నుంచి స్మాల్కి వచ్చేటప్పుడు ప్రోడక్ట్ అవుతుందండి. స్మాల్ నుంచి బిగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు డివిజన్లో ఉంటుంది మెజర్మెంట్స్ మొత్తం. సో లైక్ దిస్ ఈస్ ద లెంత్ అండ్ వెయిట్ అండ్ ఆల్సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ we saw for first question. See the second question. A box of medicine contains 3 lakhs tablets, each weight 15 milligrams. What is the total weight of all tablets in the box in grams, in kilograms? See here. So see the second question. So ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారంటే a box of medicine contains 3 lakhs. ఓకే, ఒక బాక్స్ ఉందండి మన దగ్గర. ఆ బాక్స్లో మనకి 3 lakhs టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, 3 lakhs టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు. సో ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్, ఓకేనా, ఈచ్ ట్యాబ్లెట్ ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉందంటే 15 గ్రామ్స్ ఉంది. ఓకేనా, 15 మిల్లీగ్రామ్స్ ఉందన్నమాట. 15 mg మీన్స్ మిల్లీగ్రామ్స్ అని చెప్పచ్చు. సో 15 మిల్లీగ్రామ్స్ ఉందంట. సో అప్పుడు ఆ 3 lakhs ట్యాబ్లెట్స్ యొక్క వెయిట్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకేనా, ఈ బాక్స్లో ఉండే ట్యాబ్లెట్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత అని అడుగుతుంది. సో వెయిట్ ఎంత అంటే కన్నా ఈచ్ ట్యాబ్లెట్ ఎంత వెయిట్ ఉంది, 15 మిల్లీగ్రామ్స్. సో ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, 3 lakhs. సో యూ వాంట్ టు డూ ద ప్రోడక్ట్. Into 15 mg. Again, that equal to 15 mg. So it will become 450000 milligrams. Okay, now milligrams means ఏమవుతుందండి 45 lakhs మిల్లీగ్రామ్స్ యొక్క వెయిట్ ఉందన్నమాట. ఈ బ్యాగ్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉందంటే 45 lakhs ఆఫ్ గ్రామ్స్, మిల్లీగ్రామ్స్ ఉందన్నమాట వెయిట్. సో దాన్ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలండి, గ్రామ్స్ అండ్ కిలోగ్రామ్స్లే కన్వర్ట్ చేయాలి. గ్రామ్స్ అండ్ కిలోగ్రామ్స్. లెట్ us see grams and kilograms. So what is the value, 450000 milligrams. ఓకే, ఈ మిల్లీగ్రామ్స్ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలండి, గ్రామ్స్లే కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 1 milligram is equal to how many grams? గ్రామ్స్లే కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 milligram is equal to how many grams? ఓకే, నెక్స్ట్ 1 gram is equal to how many kilograms? How many kilograms? Let us see. So 1 gram, okay na, 1 gram is equal to how many kgs అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అండి, 1/1000. సో స్మాల్ నుంచి బిగ్ లెక్క వెళ్ళాలి కదా, సో 1/1000 అని చెప్పొచ్చు. సో 1/1000. సో యూ వాంట్ టు ప్రోడక్ట్ విత్ 1/1000తో ప్రోడక్ట్ చేస్తే డివిజన్ చేస్తే మనం దీన్ని కేజీస్లే కన్వర్ట్ చేయొచ్చండి. ఓకే, కేజీస్లే కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. See, 1 gram is equal to 1/1000 kgs. Okay, now 1 milligram is equal to 1/1000 grams. So do the product division 2, 3. Okay, now దీని మిల్లీగ్రామ్స్ ని నేను గ్రామ్స్ లే కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఈ మిల్లీగ్రామ్ is equal to how many grams, 1/1000 కదా. సో ఇంటూ 1/1000 grams. 1/1000 grams. 1/1000 grams. So 3 zeros, 3 zeros.
So 4500 grams. So grams like ఏమని చెప్పొచ్చండి 4500 grams అని చెప్పొచ్చు. So in kilograms we will see. Grams నుంచి kilograms కి కన్వర్ట్ చేద్దాం. So 4500 into 1 gram is equal to how many kilograms? 1/1000 kilograms. Okay, now 1/1000 kilograms. So 2 zeros. So 10 is there. ఈ 10 ని 45 దగ్గర see here 45/10 కదా 45/10 kilograms. So 45/10 means we will written as denominator 10 is there. So you want to put in the numerator 1 before okay letter you want to put the point. So 4.5 kilograms. So grams like convert chesinte 4500 grams. So in kilograms that is 4.5 kilograms. That is the weight of the box. Okay, tablet box. Tomorrow we will see the third question.